प्रभु की महान कृपा ने सानू संभालिया। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। प्रभु का बहुत सारी बरकत है। पूरे हफ्ते उसने निगरानी की है। प्रभु का आप ही सानू अपनी धरती विच लै के आए। या उसी जदों खड़े हां हालेलुया। बेशक ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਵਚਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ पहला अध्याय ਉਹਦੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ। ਹਿੰਦੀ ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਗਾ ਹਾਂ। ਕਲਿਆ ਹੈ ਹਾਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਤੱਕ। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। वो सब वस्तुओं को अपनी समर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। हालेलुया। डॉक्टर बहुत सारी बात करते हैं, बहुत सारी आशीष दे और वचन काम करांगे। मेहरबान सच्ची जिंदगी खुदा तेरी प्यारी करता पिता तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करता हूं प्रभु जी महान परमेश्वर खुदावंद एक मुबारक घड़ी दे विच तू सानू लेके आया प्रभु। तेरा शुक्र करता हूं प्रभु बेशक हालात जिन्ने मर्जी खराब हैं प्रभु पर असीं फिर भी तेरे तकदे हां खुदावंद। असीं जानते हैं खुदावंद कि महान परमेश्वर सहायता तेरे वल्लों है ते पिता असीं तैनूं ही तकदे हां क्योंकि सानूं तेरे तो ही जोर मिलता है, तेरे को सानूं बरकत मिलती है, तेरे को ही असीं आशीष लेते हैं। तो पिता अज फिर असीं जो तेरे पवित्र हजूरी च आए हां प्रभु तो कृपा कर अपने हर एक जान नूं अपने आशीष भरे हाथ च रख प्रभु। आज का वचन तेरे लोगों की बेहतरी तरक्की वास्ते होए प्रभु। मैं प्रार्थना करता जो लोग वचन सुनते हैं उन्होंने जीवना चल रहे हुए प्रभु जी बड़े ही वफादारी के नाल तेरे वचन सुन सकन तो उसके मुताबिक अपने जीवन ढाल सकन प्रभु। मैं प्रार्थना करता प्रभु जेड़े भी मोबाइल के रस्ते वचन सुनते हैं प्रभु उन्होंने जीवन से तेरा रह हुए प्रभु जी महान परमेश्वर संदेश खुदा हर एक बरकत का कारण बन जाए प्रभु। यदि इस जगत पे कोई दुखी लाचार बीमार है तू अपने वचन के नाल चंगा कर क्योंकि तू अपना वचन ही रखा है जो चंगाई देता है प्रभु तू आशीष दे। छोटी प्रार्थना सुन कबूल कर दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम च मांगदा आमीन आमीन। ये बड़ी बात पूरा कर सकते हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु का बहुत सारी बरकत दे बहुत सारी आशीष दे। ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੰਬਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਆਮੀਨ ਤੇ ਵਚਨ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया हालेलुया। तो तुम बहुत सारी बरकत दे। ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ वचन पर जा रहे हैं ਤੇ वचन का नाम है परमेश्वर अपने विशिष्ट गुणों के द्वारा अपनी पहचान करता। हालेलुया हालेलुया। तो तुम बहुत सारी बरकत दे ਉਹਦੇ ਬੈਸਟ ਗੁਣ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੈਸਟ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੱਲ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ तो ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ तो ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਰਖਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਰਖਤ ਕੀ ਹੈ
ਉਹ ਸੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो तुम बहुत सारी बरकत दे पानी ना मिलन के कारण ही वो दरख्त की हो जाता है, सुक जाता है। तो ओदा जड़ा ਉਹਨੂੰ देख ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ देखते हो तो ओदा सुभाव कैसा हो जाता है, कंडे दा। हालेलुया। वो सख्त हो जाता है। हालेलुया। इसे तरीके दे नाल कलीसिया है, ਜਦੋਂ कलीसिया ਨੂੰ भी जीवन ਜਿਹੜੀ कलीसिया जीवन जल ते सोते तो बगैर है। हालेलुया। वो भी कलीसिया की है, वो भी कलीसिया ਜਿਹੜੀ है वो कंडिया वांगू हो जाती है, सख्त हो जाती है जी। हालेलुया। हालेलुया। तो तुम बहुत सारी बरकत दे। हालेलुया। पर खुदा तुम बहुत सारी बरकत दे, पर इस जगह के उत्ते परमेश्वर का जीवन वग रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तुम आमीन हालेलुया कर सकते हो क्योंकि ਅਸੀਂ प्रभु की हजूरी च हां। हालेलुया। और इस जगह के उत्ते की वग रहा है, परमेश्वर का जल वग रहा है। हालेलुया। वो जल करदा की है, वो पत्तियां ਨੂੰ खोल ਦਿੰਦਾ है। हालेलुया। इसी तरीके दे नाल ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਮਲ ਕਰਦਾ है, ਉਹ ਨਮਨ ਹੁੰਦਾ है ਤੇ ਉਹ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ है, ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦਾ है। ਆਮੀਨ। हालेलुया। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਜਾਂ ਠੰਡੇ ਨਾ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਨਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਭਰਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪੱਤੇ ਨਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੂਲਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। तो तुम बहुत सारी बरकत दे। हालेलुया। आज के संदेश का विषय है परमेश्वर अपने व्यस्त गुणों के द्वारा अपनी विशिष्ट पहचान दे रहा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि कोई भी चीज अपने वधिया गुणों के द्वारा पहचानी जाती है। आमीन। यस। हालेलुया। वधिया गुणों के द्वारा ही पहचान होती है। जिवें ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, फुल अपने बेस्ट गुणों के द्वारा पहचानिया जाता। आमीन। हालेलुया। उन्होंने गुणों द्वारा ही सब पता लगता है कि वो केड़ा फुल है। हालेलुया। इसी तरीके दे नाल असी जानवरां नूं देखते हां, जद जंगल च जानवर हुंदे ने। हालेलुया। जां घरां च जिहड़े जानवर हैं वो उन्हां दा पता किस तरह चलदा है, उन्हां दे बेस्ट गुणों के द्वारा। हालेलुया। तुम जानते हो भाई ब्राह्मण एक शिकारी सी। आमीन। हालेलुया। भाई ब्राह्मण की सी एक शिकारी सी, वो शिकार करता सी। हालेलुया। तो तुम बहुत सारी बरकत दे। तसी देखते हां कि उसनु काफी ही जंगल का तजर्बा सी। हालेलुया। वो देखो की सी काफी जानवर, वो जानवर का शिकार करता सी, वो जंगल च जाता सी, तो देखो काफी इस चीज का तजर्बा है। हालेलुया। नबी कहता है भेड़ ते हिरन ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਨ ਦੇ ਤੇ ਭੇੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੇੜ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਹਿਰਨ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੌੜਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। हालेलुया। पर तुसी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਭੇੜ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਗੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਨ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत है। ते हिरन जड़ा है वो बहुत ही ऊंचाई दे उत्ते नहीं जाते। हां जी ठीक है। हालेलुया। 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 प्रभु बहुत सारी बरकत दे। जे भेड़ ते बकरी नु देखा जावे ते दोवें इकट्ठियां चलदियां हन। हां जी। हालेलुया। पर बकरी जड़ी है वो चलदी है, फिर रुकदी है, फिर चलदी है, फिर रुकदी है।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਭੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਰੁਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਯਾਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਪਟਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਦੌੜਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹਨ? ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੰਛੀ ਬਣਾਏ, ਜਾਨਵਰ ਬਣਾਏ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣਾਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੇ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਨਰ ਤੇ ਨਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੈਸਟ ਦੀ ਵਧੀਆਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਧੀਆਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖੱਬਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਜੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇਖੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਹੱਥਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ? ਸੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਪਜਾਈ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਪਜਾਈ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖੱਬਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਜਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਤੀ 24 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮਸੀਹ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮਸੀਹ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵੀ ਭਰਮਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਆਪਸ ਚ ਰਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਖਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਖ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਭਰਮਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਖੱਬਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੱਜਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਤੇ ਝੂਠਾ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਨਬੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਸੇਮ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਤਮੇ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਨੋਖੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਅਨੋਖੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ ਆਤਮਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਵੱਲ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਲਿਬਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਦਾ। ਸਰਦੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਛੋਟੇ ਨਿੱਕਰ ਪਾਈ ਸੀ, ਬਨੈਨ ਪਾਈ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਔਰਤ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਔਰਤ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਵੜੇਗਾ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਕੀ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਘੱਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਥੱਲੇ ਆਇਆ।
आत्मा किथे आ गया? थल्ले। हालेलुया। वो साडा जिहड़ा संबंध है इस राष्ट्र दे नाल नहीं है, साडा संबंध तां उपरले राज दे नाल है। आमीन। हालेलुया। साडा संबंध धरती दे राज दे नाल नहीं है। हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत दे। ऐसे कारण ही साड़ियां भैणां, हालेलुया, ऐसे कारण ही साड़ियां भैणां जिन्होंने मसीह नूं ग्रहण कर लिया है, हालेलुया, ओ वधिया पूरे कपड़े पांदियां, आमीन, सादगी जीवन गुजार रही, हालेलुया, ऐसे कारण ही वो अपने वालों नूं लंबिया रखदियां हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत दे। ऐसे कारण ही अपने चेहरे के उत्ते रंग रोगन नहीं लगांदियां, आमीन, हालेलुया। उन्हां दे वधिया गुण दे कारण जो उन्हां दे प्रभु दे प्रति गुण प्रभु ने उन्हां नूं दित्ते हैं, वो पवित्रता दी पहचान दिंदे हैं, आमीन, हालेलुया। इसे लिए असी एक राज नूं देख रहे हैं, इसे लिए असी अपने राजे नूं देख रहे हैं, आमीन, हालेलुया, जो आ रहा है अपने लोकां नूं दे उत्ते राज करने वास्ते, हालेलुया। इसे कारण ही लाड़ी जड़ी है ओदे गुणां दे विच ढलदी जा रही है, आमीन, हालेलुया, जेड़े उसके बेस्ट गुणां दे कारण पहचाने जा रहे हैं, आमीन, हालेलुया। तो जानते हो उन्हां दी जायदाद, वो उन्हां दी जायदाद जड़ी है इस धरती दी नहीं है, वो इस जगत वाल नहीं देख रहे, वो किधर देख रहे हैं? वो ऊपर देख रहे हैं, आमीन, हालेलुया, उस नगर नूं देख रहे हैं, आमीन, जिसदा बनाने वाला स्वयं परमेश्वर है, आमीन, हालेलुया। वो अपने विशिष्ट गुणों के द्वारा पहचाने जा रहे हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत दे। आओ असी इस्राएल दे वधिया उदाहरणों नूं देखते हाँ, हालेलुया, तुसीं मेरे नाल ही हो। मैं चाहता ही रिकॉर्डिंग होए पर गल नहीं बनी। प्रभु तुहानूं बहुत सारी बरकत दे, कोई गल नहीं हो रही, ठीक है, हालेलुया। आओ असी इस्राएल दे वधिया उदाहरणों नूं देखते हाँ। परमेश्वर ने उन्हां नूं वादे कीते देश वल नूं बुलाया, हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम नूं अपनी सारी योजना दसी कि वो 400 साल तक गुलाम रहणगे, हालेलुया। पर अब्राहम के नाल परमेश्वर ने गल कीती कि मैं 400 साल बाद, हालेलुया, मैं अपने बलवंत हत्थां दे नाल उन्हां नूं छुड़ा लवांगा, हालेलुया, ते उन्हां नूं वादे कीते होए देश च लैके जावांगा, हालेलुया, जिथे दुध ते शहद दी नदियां वगदियां हैं, हालेलुया। असी देखते हैं पर जो समा पूरा होया, हालेलुया, उसे समय एक नवा फिरौन आ गया जिहड़ा यूसुफ दी महान सेवकां नूं नहीं सी जानदा, हालेलुया। उसे समय एक फिरौन खड़ा हो गया, हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत दे। तो फिरौन जदों खड़ा होया तो उन्हें जिहड़े इजराइल सन उन्हां दे उत्ते अत्याचार करना शुरू कर दिता, हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत दे। उन्हां दे उत्ते इन्ना दबाव पा दिता, इन्ना प्रेशर पा दिता गया, और रात भर दिन भर की कर रहे सन, इटा पथ रहे सी, हालेलुया। पर असीं देखते हैं उदों ही परमेश्वर ने उन्हां च एक नबी खड़ा कर दिता, आमीन, हालेलुया, जिसका नाम मूसा सी, आमीन, हालेलुया। वो आदमी मिस्रिया दी सारी सियानत तो जानू सी, हालेलुया। इस विच कोई शक नहीं कि वो एक चलाक ते बुद्धिमान आदमी सी, हालेलुया, क्योंकि वो मिस्रिया नूं भी ज्ञान सिखा सकता सी, आमीन, हालेलुया। वो पूरी तरह छुटकारा पाउण लई संपूर्ण व्यक्ति वांग प्रगट होया, हालेलुया। पर तुसी देखो जिस नूं असी छुटकारा कहते हां, हालेलुया, जिस नूं परमेश्वर छुटकारा कहता है, इस विच फर्क है, हालेलुया। जिस नूं असी छुटकारा कहते हां ते जां जिस नूं परमेश्वर छुटकारा कहता है, इस विच फर्क है, हालेलुया। हुण इस मनुख नूं देखते हैं जो सारे शस्त्र विद्या दे नाल आया, हालेलुया। वो असी देखते हैं मूसा वधिया पढ़िया लिखिया मनुख सी, उसने पूरे हथियारों की उन्होंने जानकारी सी, वो घुड़सवारी कर सकता सी, इथों तक उसका इतिहास दसदा है कि उसने बहुत सारे देशों को जित लिया,
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਬ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਕੋਲ PhD LLB ਉਸ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਸਾਰੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰੋਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਸ ਰਾਜ ਮੂਸਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਮੂਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਹੀ ਲਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੇ ਉਹ ਫਿਰੌਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੈਸਟ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੇ ਮੂਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਧੀਆ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨਬੀ ਨੂੰ ਭਜਣਾ ਪਿਆ ਉਜਾੜ ਵੱਲ। ਉਹ 40 ਸਾਲ ਉਜਾੜ ਚ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਜਾੜ ਚ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 40 ਸਾਲ ਉਹ ਮਿਸ਼ਰ ਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਿਸ਼ਰ ਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਉਜਾੜ ਚ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਜਾੜ ਚ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਝਾੜੀ ਚ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਪਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਬੋਲਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਪਲ ਲਾ? ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੂਸਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਮੀਨ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਧਾਰਨਤਾ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਮਿਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੈਸਟ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਮਿਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹਾਰ ਗਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਝੜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸਾ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ
ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਹਾਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੇ ਪੂਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਉਸਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਆਬ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਮੁਆਬ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਲਹਨ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੌਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਰਾ, ਮਿਸ਼ਨਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਾਲੇ ਭਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਭਜਨ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੁਆਬੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਰਾ ਉਸ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੁਆਬ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਆਬ ਕੌਣ ਸੀ? ਲੂਤ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੁਆਬ ਦੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਆਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੁਆਬ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਸਰਾਇਲ ਕੋਲ ਨਬੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮੁਆਬ ਦਾ ਨਬੀ ਇਸਰਾਇਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬਰਕਤ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੁਆਬ ਬੇਸ਼ੱਕ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਥਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਨ, ਉਹ ਡਾਮਾਡੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਝੂਠੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਝੂਠੇ ਮਸੀਹ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਫਰਮਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। मूसा ने 7 जगवेदियां बनाईयां। हालेलुया। ते बलाम ने कितनी बनाईयां? उन्हें भी 7 ही बनाई। हालेलुया। जे मूसा ने हर एक जगवेदी दे उत्ते एक मेढा रखया जां लेला जो कुछ भी रखदे सी, ते बलाम ने कितने रखे? उन्हें भी हर एक जगवेदी दे उत्ते एक एक मेढा रखया। हालेलुया। जिस तरह इस्राएल कर रहा सी, उस तरह ही मुआब भी कर रहा है। हालेलुया। देखन विच दोवें इक्को जिहे लग रहे हैं। हालेलुया। आउं लग रहा है कि दोवां च बड़ी समर्थ है, सब इक्को जिहा कर रहे हैं। हालेलुया। एहो काम असी अपने समय च देख रहे हैं। हालेलुया। इधर भी चंगाई हो रही है, बाकी संस्थागत चर्चा च भी बहुत चंगाई हो रही है। हालेलुया। जिवें उस समय भविष्यवाणी कर रहे सी, आज भी लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, सब खुदा दे जन लग रहे हैं। हालेलुया। सब यहोवा दे नाम उते बोल रहे हैं। हुण पहचानिए किवें? हालेलुया। किवें पहचान की जाए कि केड़ा सच्चा है ते केड़ा झूठा है? हालेलुया। यीशु मसीह ने झूठे ते सच्चे दी पहचान दसी, उन्हें तरीका दसिया कि तुसी उन्हां नूं उन्हां दे कम्मां तो पहचान लोगे। आमीन। हालेलुया। आज सच्चे दा ते झूठे दा, झूठे नबी झूठे मसीह दा किवें पहचान है? काम। हालेलुया। क्योंकि काम काज ही विश्वास नूं प्रगट करता है। आमीन। हालेलुया। उस जगह दे उत्ते बिलाम नूं देखो, बिलाम एक लालची नबी है। हां जी। केड़ा नबी? लालची। लालची नबी है। हालेलुया।
ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹ ਸ਼ੋਹਰਤ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਬਲਿਆਮ ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਬਰਕਤ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਿਆਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਹੈ ਲਾਲਚੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੂਸਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੂਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਬੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਬੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਸੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੈਸਟ ਗੁਣ ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਚਾਨੇ ਗਏ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਨਬੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਉਹਦੇ ਗੁਣ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਮੂਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਫੁਰਤੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਸੱਪ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਸੱਪ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਲਾਚਾਰ ਉਸ ਸੱਪ ਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ, ਉਸ ਸੱਪ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਸੱਪ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚਟਾਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਚਟਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜਾਂ ਚਟਾਨ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਨ, ਨਹੀਂ, ਜਿੱਧਰ ਇਸਰਾਇਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਚਟਾਨ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਗਰ ਚਟਾਨ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਨੰਦ ਤੇ ਉਧਾਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਲ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਸੀ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਚਟਾਨ ਜੋ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੈਸਟ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚ ਦੋਵੇਂ ਨਬੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਨਬੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ? ਦੋ ਨਬੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਲਿਆਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਲਿਆਮ ਵੀ ਮੂਸਾ ਵਾਂਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਚ ਦੋਵੇਂ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੂਸਾ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੈਸਟ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੂਸਾ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੂਸਾ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੈਸਟ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਅਲੌਕਿਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਲੌਕਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚੋਣ ਨੂੰ ਗੜਬੜ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਕੋਈ ਝੁੰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੁੰਡ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਰ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੂਥਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਪਟਿਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਵਾਅਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਝੁੰਡ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਧਰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਮਰੀਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਯਸ਼ਾਇਆ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀ? ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮਰੀਮ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਮ ਨੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਹੁਣ ਯੂਸਫ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕੁਵਾਰੀ ਦਾ ਮਾਂ ਬਣਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਲੱਭ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਲ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੇਸ ਫੜਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪੱਥਰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਆਏ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਰੀਮ ਨੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਬਰਾਇਲ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਰੀਮ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਯੂਸਫ ਉਹਦੀਆਂ ਆਕਰਸ਼ਣ ਅੱਖਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਯੂਸਫ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਬਰਾਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਇਆ ਕਰੇ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਸਮਾਨੇ ਜੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੈਸਟ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ 'ਚ ਬੈਸਟ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ
ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੈਸਟ ਗੁਣ ਹਨ। ਅੱਜ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸ਼ੱਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਯੂਸਫ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਵਾਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਲਿਖਤਾਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੂਸਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੂਤ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਪਨਾ ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨਤਾ 'ਚ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਸਫ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਭਲੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੰਮ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਯੁੱਗ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਯੁੱਗ 'ਚ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਯੁੱਗ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨ ਤੇ ਬੈਸਟ ਗੁਣ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਘਟੇਗੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਗੁਣ ਵਚਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਬੈਸਟ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਡੇਲੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਧੀਆ ਗੁਣ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਚਾਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਇਸੇ ਲਈ ਨਿਕਾਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਯੁੱਗ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਯੁੱਗ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਆਇਆ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸਰ 'ਚ ਹੀ ਵਸ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਿਸਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਿਸਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਰੀਅਮ ਤੇ ਯੂਸਫ ਨਾਲ ਹੈਕਲ 'ਚ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨੇ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਰੀਅਮ ਤੇ ਯੂਸਫ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਯਿਸੂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੀਮ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਸਫ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਦੇ ਚੇਲੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਬੀ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੈਸਟ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਜਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੈਸਟ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਦਮ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਚਨ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖੇਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਚਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖੇਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੈਸਟ ਗੁਣ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਬੈਸਟ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਨਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਬੈਸਟ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਬੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਬੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਸਟ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੇ ਨਬੀ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਜੋ ਨਬੀ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾ ਨਬੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਵਾਲਾ ਬੈਸਟ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਸੱਚਾ ਨਬੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਕਈ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਸਟਰ ਭਾਵੇਂ ਗਲਤ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੋ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਬੀ ਬੋਲਦਾ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਡਰੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਨਬੀ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਅੰਸ਼ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਪੂਰੀ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਈ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਰਪੂਰੀ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੈਸਟ ਗੁਣ ਸੀ।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੈਸਟ ਗੁਣ ਕਦੇ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। Amen. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। Amen. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਲੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਲੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਮਰ ਹਲੀਮ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰ ਨੂੰ ਲਵੋ, ਸੂਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਓ, ਉਹ ਤੇ ਸੁਰਕੀ ਲਾਓ, ਉਹ ਤੇ ਪਾਊਡਰ ਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਊਟੀ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਦੌੜ ਕੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਣ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੇਲੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਮਰ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁੰਦਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੇ, ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ, ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਯੁੱਗ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹਰ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਦੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲ ਅੱਜ ਤੇ ਜੁਗ ਨਾ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਗੁਣ ਕਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਰੀ ਬੇਟਿਕਾਣੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਚੁੱਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਰੀ ਬੇਟਿਕਾਣੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਰੋ, ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਰੀ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਪ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਾ ਖਾਧਾ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਉਤਰੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਗੁਣ ਜੋ ਮਸੀਹ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇ ਇਹ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਮੂਸਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਸਨੇ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੋ ਆਪਣੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਆਪਣੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਕ ਨਬੀ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੈਸਟ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਚ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੁਪਨਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਟਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮੀਮ ਤੇ ਤਮੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਮੀਮ ਤੇ ਤਮੀਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਪੱਥਰ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਮੀਮ ਤੇ ਤਮੀਮ ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਨਾ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਸੁਪਨਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਮ ਤਮੀਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। Lord. ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮੀਮ ਤਮੀਮ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਅਮੀਮ ਤਮੀਮ ਉਹਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦਕ ਆਪ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੂਥਰ ਦੇ ਉਜਾਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੈਂਟੀਕਸਟਲ ਉਜਾਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਜਾਲੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਮੂਸਾ ਮਿਸਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਈਏ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਹ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੂਸਾ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਵਚਨ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਲੀਆ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਉਠਿਆ, ਉਸਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ। ਆਮੇਨ। ਪਰ ਹਰ ਯੁੱਗ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘੱਲਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਪੈਦਾਇਕ ਦਿਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਘੱਲਾਂਗਾ। ਆਮੇਨ। ਉਹ ਪਿਓਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬਾਲਕਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਪਿਓਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜੇਗਾ, ਮਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸਦੂਮ ਤੇ ਅਮੂਰਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੋੜੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਦੂਮ ਤੇ ਅਮੂਰਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਜੇ ਮਾਰੀਏ, ਸਦੂਮ ਤੇ ਅਮੂਰਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਬੀ ਖੜਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਬਰਾਹਮ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਬਰਾਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅਕਸ਼ਰ ਹਨ? ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਅਕਸ਼ਰ ਘੱਟ ਹਨ, 6 ਅਕਸ਼ਰ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਬਰਾਹਮ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਮ ਕਿਹਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਅਬਰਾਮ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਮ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। Amen. ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਦੂਮ ਤੇ ਅਮੋਰਾ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਾਇਆ? ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। Amen. ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਸਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਅਕਸ਼ਰ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ 7 ਅਕਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਅਨ ਬ੍ਰਾਨਮ। ਆਮੇਨ। Amen. ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਲੀਅਮ ਦੇ 7 ਅਕਸ਼ਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। Amen. ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਰੀਅਮ ਦੇ 7 ਅਕਸ਼ਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬ੍ਰਾਨਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬ੍ਰਾਨਮ ਦੇ ਵੀ 7 ਅਕਸ਼ਰ ਨੇ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਬ੍ਰਾਨਮ। Amen. ਆਮੇਨ। ਸੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਦਿਆ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਤ ਆ ਗਿਆ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਪੜੋ ਤਾਂ 10 ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਪੜੋ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਬਲੀ ਦੂਤ ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ। ਸੱਚ ਹੈ। ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? 7ਵੇਂ ਦੂਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ 7ਵੇਂ ਦੂਤ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਲੀ ਦੂਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਲੀ ਦੂਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਬਲੀ ਦੂਤ ਸਵੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸਦੂਮ ਤੇ ਅਮੂਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਘਟਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪੋਥੀ ਕਿਹਦੀ ਪੋਥੀ ਸੀ? ਉਹ ਪੋਥੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਪੋਥੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਥੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੋਥੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਾੜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਲਾੜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਵ ਲੈਟਰ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਵ ਲੈਟਰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਆਮੇਨ। ਸੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸਨ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਨ? ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਲਾੜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੋਤਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਲਾੜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵਚਨ ਸੀ ਉਸਨੇ ਵੀ ਵਚਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਚੋਂ ਹੱਡੀ ਸੀ, ਮਾਸ ਦਾ ਮਾਸ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੇ ਉਹਦਾ ਭਾਗ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। Amen. ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਮੇਨ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਓ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰੇ ਸੱਚੇ ਵਾਅਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ, ਤੇਰੀ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾੜੀ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਨਬੀ ਕੱਲਿਆ, ਸੱਚਾ ਨਬੀ ਕੱਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ। Amen. ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਗੁਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਲੀਆਜ਼ਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਅਲੀਆਜ਼ਰ ਚ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਿਬਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਦੀ ਲਾੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਲੀਆਜ਼ਰ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਨਮ ਹੈ। Amen. ਉਹ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਹੋਗਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਪਣੇ ਮਸਾ ਹੇਠ ਲੈ ਅਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਇਆ ਕਰ ਬਾਕੀ ਸੌ ਕਰ ਰਹਿਮ ਕਰ।